BC ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ तमाम ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਡੋਜ਼ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਆਫਿਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ BC ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ 18,77,630 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨ ਡੋਜ਼ਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਜ਼ਰ, ਮੋਡਰਨਾ ਤੇ ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ 91,731 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਡੋਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। That the interval was a maximum of 4 months, and it was based on available vaccine, and the strategy that we're using based on the evidence that we have and the modeling and all of the data that we have is that it is better for all of us to get more people protected with a single dose than to focus on getting everybody protected with 2 doses, because the incremental benefit for an individual is quite small. And that study in the UK showed this as well. What it showed was that healthcare workers were well protected after a single dose and protected against the variants that were circulating at that time. Which were different than what we're seeing now. That study also showed that people who had an infection prior, so whether it was even an asymptomatic or a mild infection, mounted a stronger antibody response. So the first dose of vaccine really to them acted like a booster dose. What we don't know, and what the challenges that the authors of that study brought up is, we don't know if that level of response would be the same for some of the newer strains of the virus that people are being infected with right now. So that's the information that we continue to look at, and how we look at that is by following the vaccine effectiveness over time. BC ਵਿੱਚ ਡੈਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ ਨੀਲ ਡਿਬੋਰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕਾਟਸਡੇਲ ਸੈਂਟਰ ਮਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਰੈਕਸ਼ਨਲ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਲੈਂਗਲੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਨਬੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 19 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਬੋਰਡ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਡੈਲਟਾ ਵਿੱਚ 29 ਸਾਲਾ ਬਿਕਰਮਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਸੰਬੰਧੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੈਂਗਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਲੋਬਰੁਕ ਮਾਲ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘਟਨਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 3:30 ਵਜੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। I think I want to acknowledge the anxiety I know that many people are feeling in our community in relation to the recent shootings that have happened in the Lower Mainland. It's shocking to think the disregard for public safety of these shootings happening within a shopping mall, and yesterday's shooting in Langley again in a shopping mall, and with 2 and 3 days, there's a certain sense of anxiety. But I want everyone to know that certainly all police departments in the Lower Mainland are working closely together, supporting each other in their investigations, sharing information, and this is our top priority. The concerning fact was the fact that he was a corrections officer, and that's certainly something that we're alive to, but we're exploring at this point in time all the particular options. So we don't know the ties yet. We don't know whether it goes right literally from our media statements that we've said, right from did they know the suspect, right through to, is there any other involvement in relation to his corrections job? So we're looking at all the options, but really don't have those answers yet. Looking at the ties for gang related. Absolutely. It has all the markings of gang related, meaning the burned out car and how it was carried out, but certainly we can't confirm that at this point in time, but we are investigating whether it is gang related.
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਨਬੀ ਦਾ ਵਾਸੀ ਅਸਿਮ ਚੌਧਰੀ 2007 ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ 14 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਬਰਨਬੀ ਦੀ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟੇਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਸਿਮ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਬਰਨਬੀ ਦੀ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਸਾਲਾ ਅਸਿਮ ਚੌਧਰੀ 21 ਜੁਲਾਈ 2007 ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸਿਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਿਮ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 20 ਜੁਲਾਈ 2007 ਨੂੰ ਬਰਨਬੀ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਾਈਮਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ 135 ਨੰਬਰ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਈਮਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 21 ਜੁਲਾਈ 2007 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਉਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੇ ਐਂਡ ਲਿਫੀਡ ਹਾਈਵੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਬਰਨਬੀ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸਿਮ ਚੌਧਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 604 646 9999 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 70% ਬਾਲਗ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ। ਸ਼ਾਰਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਨਵਾਂ ਟੀਚਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕ-ਇਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟੀਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਫਾਰਮੇਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਜੋਖਮ ਕਿਉਂ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਟੀਚਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 181 ਮਿਲੀਅਨ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 160 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 56% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਲਗ ਅਮਰੀਕਨਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 105 ਮਿਲੀਅਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ 100% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 4 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Again, in the next 2 months, our focus is going to be on 3 groups: kids between 12 and 15 who are awaiting potential FDA authorization to get a shot, 2 adults who have had trouble locating a place to get a shot or who just haven't gotten around to it, and 3 those who need more being convinced of the necessity of getting the vaccine. As we turn to this new phase, we're also setting a new goal. 2 months from today, families across the country are going to celebrate the 4th of July. Our goal by July 4th is to have 70% of adult Americans with at least one shot and 160 million Americans fully vaccinated. That means giving close to 100 million shots, some first shots, others second shots, over the next 60 days. Of course, Americans can still get shots after July 4th, but no one should wait. Let's try to hit that 70% mark, at least with one shot before that day. It's another huge goal. ਅਮਰੀਕਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸ਼ਾਟਸ 12 ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 2200 ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ 12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਗਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਐਂਥਨੀ ਫਾਊਚੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਫੀਲਡ ਹਸਪੀਟਲ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਮੱਗਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਰਮੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਫਾਊਚੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਤੋੜੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਫਾਊਚੀ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਡਾਕਟਰ ਫਾਊਚੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਫਾਊਚੀ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲਡ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।